اس کے خلاف بدماشی کی جائے۔ ہندی مہاساگر میں چائنیز نیوی کو پاکستان مضبوط کر رہا ہے۔ کیوں؟ کون سی جغرافی حدود ہماری لگتی ہیں چائنا سے؟ مگر اس لیے کہ یہ ایک بدماش ریاست ہے پاکستان، جو سیاسی طور پر یعنی ایک غیر اخلاقی، جس کی فوج، جس کے ہونے کا کوئی ریاست کے ہونے کا اس وقت کوئی بھی سیاسی جواز نہیں ہے، تاریخی جواز نہیں ہے۔ 71 کے بعد اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ 71 میں ریاست کی اکثریتی آبادی جو تھی 55% جو بنگالی تھے وہ الگ ہو گئے، اکثریت اقلیت سے الگ ہو گئی۔ یعنی یہ تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے یہ پنجابی فوجیوں نے جس طرح بندوقیں چلائی بنگالیوں کے خلاف، بچیوں کی عصمت دری کی، لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، کلمہ پڑھتے ہوئے، لا الہ کرتے ہوئے گولیاں چلائی گئیں، وہ اکثریت اس یعنی دوزخ سے، پاکستان کی دوزخ سے، پنجابی دوزخ سے الگ ہو گئے۔ اور وہ چائنا کو دوبارہ، میں پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اس ریجن میں پنجابی فوج کا کردار دوبارہ، یعنی وہ جو خطے کی، جیسے انگریز آئے تھے، انگریزوں کے وقت جو محب وطن قوتوں نے ریزسٹ کیا تھا انگریزوں کے خلاف، اور یہاں جو غدار تھے، غداروں نے کس طرح یعنی انگریزوں سے ساز باز کر کے پورے خطے کو غلام بنایا۔ آج پاکستان بر صغیر میں چائنا کی شرارت کو، سازش کو دوبارہ گھسیٹ کر لے آ رہا ہے، اور یہ پورے خطے کو دوزخ اور جنگ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، معاشی طور پر ایک کنگلی ریاست، اور کر کیا رہا ہے موجودہ حالات میں، یعنی لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو ٹکراؤ، جو جنگ ہو رہی ہے، اس شرارت میں ترکی اور پاکستان دونوں شامل ہیں۔ ترکی اس لیے شامل ہے کہ پاکستان، ترکی، افغان طالبان یہ مل کر چائنیز کے آشیرواد سے، چائنا کے حوثیوں پر، یہ یہاں پر ترک اسلامی خلافت کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آذربائیجان میں کیونکہ مسلمان اکثریت میں ہے، اس لیے آذربائیجان سے مل کر وہ آرمینیا کے خلاف ترکی نے اور پاکستان نے جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ اور مزے کی بات یہ، وہ کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری، یعنی آذربائیجان کو پاکستان اپنے ویپنز بھیج رہا ہے، بیچ رہا ہے، ہتھیار بیچ رہا ہے، سیل کر رہا ہے۔ اور اس کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی 2 جہاز، جنگی جہاز اس سے خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میں یعنی 500 فوجی آپ کو مفت میں دے رہا ہوں جو آپ کی طرف سے لڑیں گے بھی صحیح۔ اگر 5 کوئی توپ خانہ خریدتا ہے، کوئی ٹینک خریدتا ہے، کوئی بندوقیں خریدتا ہے پاکستان سے، تو 1000 2000 5000 فوج بھی اس کو دے دیتا ہے، لے لو ان کو، جا کے لڑاؤ، یہ تمہارے لیے لڑیں گے، ہمیں صرف کرایہ دینا۔ یعنی خطے میں پاکستان کی فوج، پنجابی فوج کرائے کے قاتلوں اور بدماشوں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ آذربائیجان میں پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے، مجاہدین کے نام پر ان کی فوج لڑتی ہے، طالبان کے نام پر ان کی فوج لڑتی ہے، مذہب کے نام پر جہاد ہو یا مذہب کے خلاف جہاد ہو، دونوں صورتوں میں یہ لوگ لڑتے ہیں۔ ان کو صرف پیسہ چاہیے، اور اس نے اپنی آرمی کرائے پر لگائی ہوئی ہے آذربائیجان کے پاس، جو آرمینیا کے خلاف لڑ رہی ہے، اس لیے کہ ان کو ہتھیار بیچنے ہیں، تو فوج بھی ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ تمہارے، یعنی اسلامی یہ جو لوگوں کو گمراہ کیا گیا، 73 سال تک لوگوں کو کہا گیا کہ یہ جو اسلام، یعنی سعودی عرب سے ان کی دوستی، عرب ممالک سے ان کی دوستی، اس کا سبب یہ بتاتے، حالانکہ ان سے یہ تیل وصول کرتے تھے، تیل اور ریال ملتے تھے ان کو، لیکن لوگوں کو
गुमराह करने के लिए इन्होंने कहा कि सुभान अल्लाह, मक्का और मदीना वहाँ पर है, हुजूर पाक का रोज़ा वहाँ पर है, वो एक मुक़द्दस जगह है मुसलमानों की, काबतुल्ला वहाँ पर है, इसलिए हमारी तो भाई जान उनके ऊपर कुर्बान है। और वो पाकिस्तान जो था झुका हुआ था अरबों के, अरब इस्लाम की तरफ, तो हीरो भी वहाँ का अरबी जो था इनका वो मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन अब इन्होंने अपना इस्लाम का जो किला है वो तब्दील करने का फ़ैसला किया है। ये लोग सुने जो कल अरब इस्लाम को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान वाले, आज वो तुर्क इस्लाम की तरफ झुक रहे हैं। तो इनके गाजी भी तब्दील हो जाएंगे, इनका नैरेटिव भी तब्दील हो जाएगा, इनका मजहबी जो अकीदा है वो भी तब्दील होगा। क्योंकि तुर्की जो है वो उसका यानी जो मुआहदा है, तुर्क खिलाफत जब तोड़ी गई थी उसका मुआहदा जो था कि तुर्की अपने यानी कुछ जो उसके पोर्ट हैं वो यूज़ नहीं कर सकता, कुछ एरियाज़ में फैल नहीं सकता, अपने मजहबी बुनियादों पर अपने आप को नहीं फैला सकता। वो मुआहदा इनका कुछ 1-2 साल के बाद ख़त्म होने वाला है। लिहाजा तुर्की दोबारा इस्लामी खिलाफत की तरफ बढ़ रहा है। मैं पूरी दुनिया को ये ख़बरदार करता हूँ कि तुर्क इस्लामी खिलाफत के बाद पूरी दुनिया जो है वो मजहबी इस्लामी टेररिज्म के एक नए दूसरे फेज़ में दाखिल होगी, जो बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। और पाकिस्तान उस शरारत में शामिल है। चीन की सरपरस्ती इनको हासिल है, क्योंकि चीन जो है वो खुश नहीं है कि इस रीजन में जो इस्लामी यानी जो कट्टरवादी हैं उनकी सरपरस्ती कोई और करे और वो चीन के मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। लिहाजा एक तरफ चीन क्या कर रहा है, योगर्स को जिंजियान में मुसलमानों की मस्जिदों को होटल में तब्दील कर रहा है। ये बात सुनने की है, सुने पाकिस्तान के और पंजाबी इंटेलेक्चुअल तुम सुनो और पाकिस्तान की आवाम सुने कि कहते हैं इनकी प्रोपेगेंडा सेल, ये आए सारे लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, डेली आके तबसरा करते हैं ये हुआ और आज़रबाईजान को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी हम मदद कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। वो मुसलमान हैं तो जिंजियान में जिनके ऊपर योगर कौम जो मुसलमान है जिनके ऊपर चाइना मुसलसल जुल्म कर रही है, तो वहाँ क्यों नहीं सपोर्ट करते हो तुम? अगर तुम्हारा ये जहाद और ये जुनून और ये मजहबी तुम्हारे मगरमच्छ के जो आंसू बहा रहे हो इस्लाम के लिए ये जायज़ है, तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी ज्यादती अगर कोई मुसलमानों से कर रहा है तो वो चाइना है। उसके तो तुम यार बने हुए हो, लंगोटिया यार बने हुए हो। वहां पर कहाँ जा रहा है तुम्हारा जो इस्लाम है? कश्मीर में, हिंदुस्तान के कश्मीर में मजहब के नाम पर तुमने साल तक दहशतगर्दों को भेजा कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के इस्लाम जहाद ये वो, तो चाइना के खिलाफ तुम क्यों नहीं उठ खड़े होते हो? अगर आज़रबाईजान में इस्लाम है, मुसलमान है, तो वो चाइनीज़ युगर वो जिंजियान का पूरा रीजन सारे मुसलमान जिनको ज़बरदस्ती सुअर काट कर चाइनीज़ खिला रहे हैं, उनकी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनके यानी कोई किसी के नाम के आगे मोहम्मद अगर कोई रखा हुआ है तो वो मोहम्मद पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी, दाढ़ी रखने पर पाबंदी, रोज़ा रखने पर पाबंदी, इस्लामी नाम रखने पर पाबंदी, ये सब कुछ चाइना कर रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान का इस्लाम, पाकिस्तान का जहाद, पाकिस्तान का इस्लामी जज्बा ये सब मर जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जंग ये मफादात के लिए है, मजहब के लिए नहीं है। और ये दोबारा इस्लामी टेररिज्म को, क्योंकि टेररिज्म से इन्होंने कमाया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्या थी? टेररिज्म के सिवा ये क्या था जो दुनिया को दे रहे थे? ओसामा बिन लादेन को छुपाकर, यानी लादेन को आर्मी तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी, उसके नाम पे ये पूरी दुनिया को डरा रहे थे कि लादेन तुम्हें ये कर देगा, लादेन तुम्हें वो कर देगा, ये इतनी बड़ी मुसीबत है, इसके पास इतने ट्रेंड लोग हैं, ये है वो। उनसे डॉलर ले रहा था, ओसामा बिन लादेन को छुपाया हुआ था। क्योंकि टेररिज्म जो है
اسلامی ٹیررزم وہ سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ہے، اس کے ذریعے جتنے ڈالر پاکستان نے پوری ہسٹری میں، جتنے ڈالر دہشت گردی کو فروغ دے کر کمائے ہیں فوج نے، کسی اور دھندے میں نہیں کمائے. اس لیے وہ لادن کے پکڑے جانے کے بعد ان کا وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. یہ دوبارہ ترکی کے کاندھے پر بندوق رکھ کر یہ اسلامی خلافت بحال کریں گے، جس کے ذریعے پوری دنیا میں یہ مذہبی دہشت گردی اور ٹیررزم کو جو ہے وہ بڑھاوا دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میر جعفر کا جو پنجاب اور پاکستان اب کردار ادا کر رہا ہے، میں اس پر بھی آتا ہوں. پنجاب کے لوگوں، پنجاب کے دانش